ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه الكرام اجمعين وبارك وسلم ابدا. بات ہی ہے نگاہ میں جنت نظر میں ہے. بات یہ ہے نگاہ میں جنت نظر میں ہے لیکن کہاں وہ بات جو طیبہ نگر میں ہے. بات ہی ہے نگاہ میں جنت نظر میں ہے لیکن کہاں وہ بات جو طیبہ نگر میں ہے. ان کا خیال ان کی تمنا میری حیات. ان کا خیال ان کی تمنا میری حیات. وہ دل میں ہے تو دولت کونین گھر میں ہے. اے رحمت تمام ذرا بڑھ کے تھام دے. اے رحمت تمام ذرا بڑھ کے تھام دے. اشرف برا کہیں نظر ان کی نظر میں ہے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ الکرام اجمعین وبارک وسلم ابدا. ابھی آپ کے سامنے ایک انتہائی پرمغز تقریر ہوئی. اگرچہ بہت ہی مختصر وقت میں مولانا نے اپنی تقریر ختم کر دی لیکن حالات اور ماحول کے مطابق جو گفتگو انہوں نے فرمائی آج اسی کی ضرورت بھی ہے. بعض بات کا جو پناہ اس طرح کہ میں تقریر کروں لیکن صورتحال کچھ ایسی ہے کہ نہ تو وقت ہی اجازت دے رہا ہے تقریر کا موقع ہی نہیں ہے اور نہ مجمع ہی ہے کہ جو تقریر کی جا سکے. اس لیے میں بڑی بے تکلفی سے یہ عرض کر دوں کہ میں تقریر تو نہیں کروں گا البتہ واز تھوڑی دیر تک کروں گا. تقریر کے لیے اگر مقدر نے ساتھ دیا کبھی اتفاق ہوا ہم آپ زندہ رہے تو تقریر ہو لے گی آپ سن لیں گے. اور ایک مرتبہ دوسری کو اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ الکرام اجمعین وبارک وسلم ابدا. میرے دوست اور بزرگوں، آج ہم انتہائی نازک حالات سے گزر رہے ہیں. آج انتہائی نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں. یقین مانیے آپ ممکن ہے اپنے مصروفیات کی بنا پر کبھی ادھر توجہ نہ کر سکے ہوں لیکن جب کبھی سنجیدگی سے آپ غور کریں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ آج ہم اپنی زندگی کی اس نازک منزل میں ہیں کہ جہاں کا ہمارا ہر قدم یا تو ہمیں ترقی کی جانب لے جا سکے گا یا تنزلی کی جانب لے جا سکے گا. یعنی آج ہم ایسے دوراہے پہ کھڑے ہیں کہ ایک قدم اگر ہم نے بغیر سوچے سمجھے آگے رکھ دیا
اور غلط قدم پڑ گیا تو ہم یقیناً تحت تک پہنچ جائیں گے، اور اگر وہی قدم ذرا سوچ سمجھ کے رکھا تو یقیناً ہمارا مستقبل بہت ہی روشن اور تابناک ہو سکتا ہے۔ آج ضرورت جس بات کی ہے اسی سے ہماری نظر آتے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں، آج تقریروں کی دنیا نہیں ہے، آج الفاظ سے کھیلنے والوں سے اس کی کمی نہیں ہے، آج ضرورت جس بات کی ہے وہ عمل ہے، اور کمی جس چیز کی ہے وہ عمل ہے۔ ابھی آپ نے محب محترم مولانا بدر القادری صاحب کی پوری تقریر میں یہ بات سماعت فرمائی کہ ہمیں اور آپ کو یہ غور کرنا ہے کہ آخر وہ کون سی چیز ہے، کون سی کمی ہم میں پیدا ہو گئی ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم آج کار مذلت میں گرتے چلے جا رہے ہیں، آج ہم تباہی کی طرف چلے جا رہے ہیں، آج ہم پریشانیوں اور دشواریوں کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ کون سی چیز تھی جو اب سے پہلے مسلمانوں میں تھی کہ جس کی بنیاد پر وہ دنیا میں کامیاب اور کامران تھے؟ میں عرض کروں گا مسلمانوں، وہ صرف عمل ہے۔ آج کی دنیا میں مسلمان کلمہ پڑھنے والا مسلمان ضرور ہے، معاف فرمائیے گا، ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ مومن نہیں ہیں، لیکن صرف ایمان کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے، صرف ایمان کامیابی اور کامرانی کا ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ وہ ایمان کامیابی کا ذمہ دار ہے، وہ ایمان کامرانی کا ذمہ دار ہے، وہ ایمان فتح نصرت عطا فرمانے کا ذمہ دار ہے کہ جس ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہو۔ میں آپ کو بتاؤں، میں نے پہلے عرض کیا ہے، تقریر نہیں کروں گا، بات کہوں گا، آپ سمجھیں۔ آپ آج سے ابھی 3-4 روز ہوئے ہیں، بقرعید گزری ہے، آپ نے خود بھی اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا اور دوسروں کے وہاں بھی دیکھا ہوگا، وہ چھری جو قربانی کے دن خاص طور سے استعمال لوگوں سے تعلیم ہوتی ہے، وہ سال بھر تک رکھی رہتی ہے احتیاط سے، کہیں اس کی دھار ٹوٹ نہ جائے، ہے نا؟ تو جب قربانی کا دن آتا ہے تو اس سے 2 روز پہلے ہی اسے بڑے ہی اہتمام کے ساتھ اس کی صفائی کی جاتی ہے، اس کو تیز کیا جاتا ہے، سب کچھ کرتے ہیں، رنگ وغیرہ اس کا صاف ستھرا کر دیتے ہیں تاکہ کل کوئی دشواری نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں، آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اچھی چھری لاکھ صحیح، کتنے ہی بہترین قسم کے لوہے کی وہ بنی ہوئی کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ 1 سال تک وہ اس طریقے سے پڑی رہی ہے کہ اس سے کوئی کام نہیں لیا گیا ہے، اسے استعمال نہیں کیا گیا ہے، اسے کہیں ادھر ادھر نہیں کیا گیا ہے، جب وہ استعمال میں نہیں آئی ہے تو اس پر زنگ آ گیا ہوگا، اس کی دھار اس لائق اب نہیں رہ گئی ہوگی کہ ہمارے مقصد کو پورا کر سکے اور صحیح طور پر وہ کاٹ کر سکے، اس لیے آپ نے ضرورت محسوس کی کہ اسے تیز کر لیا جائے، اس کے زنگ کو ختم کر دیا جائے۔ اگر مسلسل وہ استعمال ہوتی رہتی تو اس پر زنگ نہیں لگا ہوتا، وہ بیکار نہیں گئی ہوتی، اس پر پیسہ خرچ کر کے دوبارہ اس کی مرمت کی ضرورت آپ کو نہیں پڑی ہوتی۔ پتہ یہ چلا کہ جب چیز استعمال کی جاتی ہے، جب چیز کام میں رہتی ہے تو وہ چیز کام کی رہتی ہے، اور جب اس کا استعمال چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ چیز بھی اگرچہ موجود ہوتی ہے لیکن اس سے فائدہ نہیں حاصل کیا جا سکتا، وہ وقت پر یقیناً اس سے کوئی کام نہیں دیا جا سکتا اگرچہ وہ چیز موجود ہے۔ بلا تمثیل مجھے آپ جواب دیں اور ذرا ٹھنڈے دل سے سوچ کے تو جواب دیں، یقیناً کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد کفر کی ڈوری ہم نے کاٹ کے پھینکتی ہے۔ یقیناً اس کلمے میں وہ طاقت ہے کہ ہر قسم کے مسائل و اعلام کی ڈوریاں اس سے کٹ سکتی ہے، لیکن آپ ذرا بتائیں تو صحیح کہ ایمان کو اگر آپ نے کام میں نہیں لیا ہے، ایمان پر عمل آپ نے نہیں کیا ہے، ایمان جن چیزوں کا متقاضی ہے، ایمان جن جن چیزوں کا مطالبہ کر رہا ہے، اسے اگر ہم نے اور آپ نے پورا نہیں کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور پڑتا چلا جا رہا ہے، اور جب وقت آتا ہے تو ہم یہ شکایت کرنے لگتے ہیں کہ مومن ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، پھر بھی ہمارے نعرے تکبیر میں اثر نہیں ہو رہا ہے، یا رسول اللہ کی سزائیں بلند کر رہے ہیں اثر نہیں ہو رہا ہے، یا غلط کی سزا بلند کرتے ہیں اثر نہیں ہو رہا ہے،
میں سچ کہتا ہوں ان کی ان آوازوں میں اثر آج بھی موجود ہے، مگر ان زبانوں میں اثر نہیں رہ گیا ہے، ان زبانوں میں وہ قوت نہیں رہ گئی ہے، اس لیے کہ ہم نے کبھی سے اس کام میں لینے کی کوشش نہیں کی ہے۔ اور میں یہاں کی بات تو جانے دو، ذرا بتاؤ تو صحیح، کل قیامت کے میدان میں، میدان محشر میں جب حساب و کتاب کی منزل آئے گی، جب اعمال ہمارے سامنے ہوں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والوں، جب وہاں تمہیں جہنم سے چھٹکارا لینے کی ضرورت ہوگی، اور جب اسی ایمان کے ذریعے جہنم سے تم چھٹکارا حاصل کرنا چاہو گے، گناہوں کی بیڑیاں کاٹنا چاہو گے، تو جب زندگی بھر اس کو استعمال نہیں کیا ہے تو وہاں کیا امید رکھ سکتے ہو کہ اسی ایمان کے ذریعے تم گناہوں کی بیڑیاں کاٹ سکو گے؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد المعدن الجود والكرم وعليه الكرام اجمعين وبارك وسلم على عزیزان گرامی، صرف اپنے آپ کو مسلمان کہنے میں سے ہم دنیا میں عافیت کی زندگی نہیں بسر کر سکتے، ہم صرف اپنے آپ کو مسلمان مشہور کر کے دنیا میں امن اور عافیت سے نہیں رہ سکتے، چین سے نہیں زندہ رہ سکتے۔ اگر چین سے زندگی بسر کرنی ہے، اگر امن اور عافیت کے ساتھ زندہ رہنا ہے، کامیاب اور کامرا بن کے رہنا ہے، تو یقیناً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر بھی عمل کرنا ہوگا، قرآن کے مطالبے کو بھی پورا کرنا ہوگا، کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اس کے تمام تر مطالبوں کو پورا کرنا ہوگا، اسی وقت ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنا بھی سکتے ہیں۔ ذرا آپ سوچے تو صحیح، میں نے پہلے ہی اشارے میں عرض کیا ہے کہ لفظوں سے کھیلنے والے اس دنیا میں بہت ہیں، ان کی کمی نہیں ہے، لیکن آج کا دور تقریری دور نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہندوستان سے آگے نکلنے کے بعد برطانیہ میں پہنچ کر ہم نے عالمی طور پر اس بات کا جائزہ لیا ہے اور اچھی طرح جائزہ لیا ہے۔ وہاں بھی اگر ہم صرف تقریریں کریں، صرف ہم واعظ کہیں، صرف لیکچر دیتے رہیں، صرف لفظوں کی دنیا میں اگر ہم بہلے رہیں اور لوگوں کو بہلا رکھیں، اسلام کی تبلیغ نہیں ہو سکتی۔ وہاں پہنچنے کے بعد ہمیں یہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا کہ ملک کے ہمارے خلاف دنیا والے جو ہیں وہ صرف اس بنیاد پر ہیں کہ ہم نے الگ اب لیا۔ وہاں پہنچنے کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے اور وہاں یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام کا پیغام اگر غیر قوموں تک پہنچانا ہے، غیر قومیں اسلام سے متاثر نہیں ہے۔ میں یقین کے ساتھ بتاتا ہوں مسلمانوں، آپ کو ممکن ہے اس پر اچنبھا ہو، غیر مسلم قومیں جتنی بھی ہیں اسلام سے متنفر نہیں ہیں، مسلمانوں کے عمل اور کردار سے متنفر ہیں، اور اگر کہ اسلام کے کسی گوشے سے ان کو نفرت پیدا ہوئی ہے تو ذمہ دار اس کے ہم اور آپ ہیں کہ ہم نے اسلام پر عمل اچھی طرح نہیں کیا ہے، اسلام کو صحیح طور پر ان کے سامنے پیش نہیں کیا ہے، جس کی بنیاد پر وہ اسلام سے دور ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے دو شاگرد ہیں اور وہ اتفاق سے ذرا زیادہ عمر کے بھی ہیں اور بے فضل تعالیٰ ذہین بھی ہیں۔ وہ کالج میں پڑھتے ہیں اور ہمارے کالج میں بھی پڑھتے ہیں، ہمارے وہاں وہ عربی پڑھتے ہیں اور وہاں تو کالج میں جو کچھ بھی ان کی تعلیمات ہیں وہ حاصل کر رہے ہیں۔ ان کے کچھ گورے ساتھی عیسائی ساتھ رہتے تھے، ان لوگوں کو شوق ہوا کہ ہم اسلام کے بارے میں ان کو بتائیں، ممکن ہے کہ یہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے۔ مہینوں میں دونوں بھائی کوشش کرتے رہے اور طرح طرح کے سوالات وہاں سے وہ لاتے رہے ہم لوگوں کے پاس اور اس کے جوابات لے جاتے رہے، انہیں سمجھاتے رہے، بجھاتے رہے، لیکن اخیر مرحلے میں ان عیسائیوں نے یہ جواب دیا کہ بھائی صاحب دیکھیے، آپ نے یہ ساری باتیں جو ہے بتائی ہیں وہ ہم نے سن لی ہے، لیکن ہم یہ ساری باتیں دیکھ نہیں رہے ہیں کہیں، تو اگر ہم نے کلمہ پڑھا بھی، اگر ہم مسلمان ہوئے بھی تو ایسے ہی تو مسلمان ہوں گے کہ اسلام کچھ کہہ رہا ہو کر کچھ رہے ہیں، تو اسلام سے جب بھی دور رہیں گے اب بھی دور ہے، کلمہ پڑھنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ اندازہ لگائیے کہ اب اگر وہ اسلام سے دور ہے تو ذمہ دار کون ہو رہا ہے؟ اور عملی دنیا میں آنے کے بعد ہم نے جن لوگوں کو اپنی طرف کھینچنا چاہا ہے تو ہم نے کوشش نہیں کی ہے، مگر لوگ ہماری طرف کھینچتے آئے ہیں، ایک دو نہیں،
कितने ही ईसाई ऐसे हैं कि जिन्होंने हमसे करीब होने के बाद जब उन्होंने हमारी नमाजें देखी हैं, जब उन्होंने हमारे रोजे देखे हैं, जब उन्होंने हमारे अखलाक और आदात का गहरा मुताला किया है और वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वाकई इस्लामी अखलाक अच्छे अखलाक होते हैं, इस्लामी आदात और अतवार अच्छे आदात और अतवार होते हैं, तो वो हमसे करीब हुए। जब हमसे करीब हुए तो दायरे इस्लाम में भी आ गए। मैं ये अर्ज कर रहा था मुसलमानों कि जरूरत इस बात की नहीं है कि सिर्फ उलमाए किराम स्टेजों पर आकर के तकरीर करें और आप सुन के चले जाएं। जरूरत इस बात की है कि उलमा जब स्टेज पर आते हैं वो आपको कुरान का पैगाम आप तक पहुंचाते हैं, सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीम से आपको आगाह कर फरमाते हैं। तो अब जरूरत इस बात की है कि आप उस पर अमल करें। याद रखिए, हमारी तकरीर वो काम नहीं कर सकती जो आपका अमल काम कर सकता है। आप अगर अमली दुनिया में आकर के सच्चे और पक्के मुसलमान बन जाए, मैं बिना शुबा यकीन के साथ कहता हूं कि आप कामयाब होंगे और आपके इर्द गिर्द का गैर मुस्लिम आप पर कुर्बान होगा और आपके कदमों पर झुकने के लिए मजबूर हो जाएगा और बहुत मुमकिन है कि वो कलमा पढ़ के दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाए। इस्लाम तकरीरों से नहीं फैला है, अमल से फैला है। मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप ये समझें कि यह तकरीर बेकार चीज होती, तकरीर न हो तो आवाम बेचारे समझे कैसे इस्लाम को। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि तकरीर के बाद जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो अमल है। लेकिन हम ये देखते हैं कि आवाम का एक मिजाज बन गया है, वो मिलाद की महफिलों में आएंगे, जलसों में आएंगे, उलमाए किराम की तकरीरें सुनेंगे और उसके बाद जब वापस जाएंगे तो सिर्फ इतनी बात याद करके जाते हैं कि कौन मौलवी साहब अच्छा बोले रहेंगे, फलाने मौलवी साहब अच्छी तकरीर किए रहें, फलाने मौलवी साहब इतनी देरी तक बोले रहें। या इससे कोई बहस नहीं मुसलमानों कि किसने अच्छी तकरीर की थी और किसने नहीं अच्छी की थी। मैं कहता हूं अच्छी न होने का सवाल ही क्या पैदा होता है। बड़ी मशहूर सी बात है कि घी का लड्डू बना रहता है तो त्योहार तो भी लजीज होता है और डालडा वाला कितना खूबसूरत बना डालो मगर रहेगा बहरहाल डालडा ही का। इस्लाम की बात है तो चाहे जिस अंदाज में पेश की जाए, जिस लबे लहजे में पेश की जाए, जिस अंदाज में बोला जाए वो पैगाम पहुंचाया जाए, बहरहाल वो पैगाम हक है, उसे हमें और आपको कबूल करना है और उस पर अमल करना होकर दुनिया के सामने एक मिसाली इंसानियत का पैगाम पहुंचाना है और हमें ये बताना है कि देखो हमारा मजहब इंसानों को संवारता है और इंसानों की जिंदगी को संवारता है, इंसान की दुनिया ही नहीं इंसान की आखिरत को भी संवारता है। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम व आलिहिल किराम अजमईन व बारिक व सल्लम अलैहि। इसके लिए हमें बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, इसके लिए हमें बहुत सारी चीजों को कुर्बान करना पड़ेगा, इसके लिए बहुत सारी चीजें हमें छोड़नी भी पड़ेगी। मसलन हमारा शौक है कि हम इस किस्म का लिबास पहने, लेकिन इस्लाम अगर उसका मुतकाजी नहीं है तो हमें इस्लाम की मोहब्बत में उसे तर्क करना होगा। अगर हम सूरत अपनी इस्लामी सूरत बनाना चाहते हैं और हमारा नफ्स उसके खिलाफ खींच रहा है तो नफ्स से जंग करनी पड़ेगी, अपने शौक से जंग करनी पड़ेगी। यकीनन एक मोमिन की जिंदगी ही इब्तिदा से इंतहा तक मैदान कारजार ही में गुजरती है, वो चाहे मैदान कारजार कोई सा भी हो। लोग समझते हैं कि मैदान जंग सिर्फ उसी का नाम है कि जहां दुश्मन मुसल्लह हुआ करते हैं, आमने और सामने होते हैं, तलवारें चला करती हैं, बंदूकें चला करती हैं, पिस्टल चला करते हैं, तो की घंटाई हुआ करती है। लेकिन मैं अर्ज करूं कि एक मौजूद हर आन और हर लम्हा महाज पर होता है, हर आन और हर लम्हा मैदान जंग में होता है, इसलिए उसे हर आन और हर लम्हा मुसल्ला रहने की जरूरत है, हमेशा तैयार रहने की जरूरत है। वो सोता है तो ही उसे मुसल्ला रहना चाहिए, जगता है जब भी उसे मुसल्ला रहना चाहिए। इसलिए कि आज की जंग नफ्स से हमको जंग करनी है, शैतान से जंग करनी है। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुलू फिस्सिल्म काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, ए ईमान वालो, ए कलमा पढ़ने वालों, दायरे इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। शैतान के नक्शे कदम पर न चलो, शैतान का इत्तिबा न करो, शैतान के कहने में न आओ। मालूम है आपको
शैतान हमेशा हमसे हमारा दुश्मन है और हमेशा हमारा दुश्मन रहेगा, कभी भी वो हमारा दोस्त न था न हो सकता है। इसलिए हमें इस मामले में बहुत होशियार रहने की जरूरत है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमें हर एतबार से तैयार रहना चाहिए। अगर इसके लिए हमें इब्तिला और आजमाइश में उतरना पड़ता है, इसके लिए अगर हमें इम्तिहान की मंजिलों से गुजरना पड़ता है, तो यकीनन हमें बखुशी से गवारा करना चाहिए। अगर ऐसा न करेंगे तो हम कामयाब न हो सकेंगे। और इम्तिहान की बात आई तो मैं अर्ज करता चलूं, बगैर इम्तिहान के कामयाबी का तो तसव्वुर ही नहीं हो सकता। यहाँ तो तलबा भी मौजूद हैं और आपने भी पढ़ा है और देखते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, अगर लड़का इम्तिहान में न बैठे तो कितना ही काबिल से ही उसकी कामयाब होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अगर कामयाबी हासिल करनी है तो आपको इम्तिहान में तो उतरना ही पड़ेगा, आपको आजमाइश की घड़ियों से दो चार होना ही पड़ेगा, आपको इब्तिला की मंजिल से गुजरना ही पड़ेगा, आपको तकलीफ और मुसीबत झेलनी ही होगी। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो यकीनन कामयाब नहीं होंगे। इसीलिए एक मर्द मोमिन जब मसाइब व आलाम के घेरे में पड़ता है तो बजाय घबराने के वो परवरदिगार आलम की बारगाह से इस्तिकामत की दुआ करता है। ए परवरदिगार आलम, इस गमो अंदोह की दुनिया में, इस गमो अंदोह की भीड़ में कहीं सब्र का दामन न मेरे हाथों से छूट जाए, तो मुझे इस्तिकामत अता फरमाना, तो मेरे कौम में साहिब कदमी अता फरमाना। एक परवरदिगार आलम, मुझे तो इस इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाना। ये एक मोमिन की जिंदगी होती है। आप देखें तो सही, अपनी अहमियत यूं ही नहीं लोग अहमियत को तस्लीम कर लेंगे। एक मुख्तसर सी भी चीज होती है, एक मामूली सी भी चीज होती है, तो अपनी अहमियत वो उस वक्त तक नहीं मनवा सकती जब तक कि वो खुद भी इम्तिहान और आजमाइश की मंजिल से न गुजर जाए। बड़ी मोटी सी बात है, मैं कह रहा हूँ, आप बाजार में जाते हैं मिट्टी का घड़ा खरीदने के लिए, मिट्टी की कोई हदिया खरीदने के लिए, अभी मिट्टी का एक छोटा सा लोटा खरीदने के लिए, तो जब आप अपने हाथों में उसे लेते हैं तो उसे उंगली से ठोकते हैं, उसे चारों तरफ से ठोक ठोक से देखते हैं। जब ठोकने के बाद उसकी आवाज से आप अपने आप को मुतमईन कर लेते हैं कि आवाज दुरुस्त निकल रही है, कहीं इसमें खनक नहीं है, कहीं टूटने का कोई शायदा नहीं नजर आ रहा है, तो फिर आप कहीं सूरज की रोशनी की तरफ उसे करके उसमें देखना शुरू करते हैं, कहीं कोई सुराख तो नहीं है, कहीं कोई दर्ज तो ऐसी नहीं है कि जिसमें से पानी करके आखिर वो कितनी की चीज है। मुश्किल से इस जवानी के जमाने में भी 10-20 पैसे की कोई चीज होगी, इससे ज्यादा की चीज नहीं है, लेकिन आप उसे खुद ठोक रहे हैं, खुद उसे बजा रहे हैं, खुद उसे देख रहे हैं। जब खुद नहीं तसल्ली हो रही है तो पहलू में खड़े हुए एक दूसरे साथी से दिखला रहे हैं, मुझे खरीदना है, जरा इसे देखो तो सही, मिट्टी पक गई है कि नहीं, कहीं कच्ची तो नहीं है, कहीं टूटा हुआ तो नहीं है, कहीं कोई सुराख तो इसमें नहीं रह गया है। जब अच्छी तरह आपने इत्मीनान कर लिया है और आपके दिल को उस मिट्टी के छोटे से बर्तन में जब मुतमईन कर लिया है, तब कहीं जा करके आपने जेब से 2 आने पैसे निकाले, मालिक को दिए, मिट्टी का बर्तन दिया और उसके बाद घर गए। जरा आप अंदाजा तो लगाए कि एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन लेना था आपको, तो मिट्टी का बर्तन भी उस वक्त तक अपनी हैसियत आपसे नहीं बनवा सका था जब तक कि आपके हाथों की चोट उसने नहीं खा ली थी, जब तक कि वो इम्तिहान की मंजिल से नहीं गुजर गया था। जब उसे ठोक लिया आपने, जब आपकी चोट वो बर्दाश्त कर चुका है, तब आपने समझ लिया है कि ये मेरे मसरफ का है, मेरे इस्तेमाल के लायक है। अब आपने उसकी कीमत दी है और उसके बाद लेके घर गए। आप अंदाजा तो लगाएं कि जब एक मिट्टी का बर्तन अपनी हैसियत मनवाने के लिए इस बात का मोहताज है कि वो इम्तिहान की मंजिल से गुजरे, तो फिर हमारी और आपकी हैसियत बहरहाल मिट्टी से बहुत आगे है। हम अशरफुल मखलूकात कहे जाते हैं, हम आलमे इंसानियत कुबरा कहे जाते हैं, हमें जो दुनिया में सबका हाकिम बना के भेजा गया है, हमको मखलूक में सबसे अफजल तरीन बना के भेजा गया है। मैं कहता हूँ कि इंसान जो अशरफुल मखलूकात बन के इस दुनिया में आया है, परवरदिगार आलम की नेमतों का हकदार
ताबेदार बनने के लिए इसे इम्तिहान गाह में नहीं उतरना पड़ेगा, इसे आजमाने वाला नहीं आजमाएगा, अपनी जन्नत ढाल देने वाला क्या इनको ठोकेगा और बजाएगा नहीं, इन्हें देखेगा नहीं, आजमाइश की घड़ी से नहीं गुजरना होगा, इसे आजमाया नहीं जाएगा, इसे परखा नहीं जाएगा, यकीनन परखा जाएगा। अगर परखा नहीं जाएगा तो जन्नत का मुस्तहिक भी नहीं बनाया जा सकता। जन्नत लेनी है, उसकी नेमतों से मालामाल होना है, उसकी रहमतों का मुस्तहिक बनना है, तो इसके लिए हमें और आपको तैयार रहना होगा। जमाने में हमें ठोकरें भी खानी पड़ेगी, जमाने में हमें दुश्वारियों से दो चार भी होना पड़ेगा, जमाने में हमें तरह तरह की मुश्किलों से दो चार होना पड़ेगा, लेकिन जमीन पर बल नहीं आना चाहिए, पेशानी पर शिकन नहीं आनी चाहिए, अबरू पर बल नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि परवरदिगार आलम जल्ले जलालहू अम्मरवालहू की बारगाह में हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। इस लायक तो समझा गया है कि हमें इम्तिहान गाह में उतारा गया है, और उसके बाद ये दुआ करनी चाहिए कि रब्बे कदीर, अगर इस लायक तूने हमें समझा है कि हमारा इम्तिहान लेकर हमें कामयाबी की मंजिल की तरफ ले जाए, तो ये परवरदिगार आलम इस इम्तिहान से कामयाबी के साथ निकलने की सकत हम में नहीं है, तेरी ही रहमत का सहारा हम ढूंढ रहे हैं। परवरदिगार आलम इस गम अंदोह की दुनिया में तू हमें सब्र जमील अता फरमाना और हमें साबित कदमी अता फरमाना, ताकि हम इस इम्तिहान गाह से कामयाबी के साथ गुजर सके और तेरी रहमतों के मुस्तहिक हो सके। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी नूर वल करम व आलिहि किराम अजमईन व बारिक व सल्लम अबदा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था मुसलमानों कि अपनी हैसियत बनवाने के लिए जरूरी है कि हम दुश्वारियों से दो चार हों, और अगर यह कोई ऐसा नहीं है तो उसे अपनी किस्मत पर आंसू बहाना चाहिए। ये बदनसीबी है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया है। इसीलिए तो देखिए रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी उम्मत को किस किस अंदाज में दर्श दिया है और कितने दिलनशी अंदाज में ये समझाया है, ताकि कभी तुम घबरा न जाओ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अब दुनिया सिजनुल मोमिन, बड़ी मशहूर हदीस है कि दुनिया मोमिन के लिए कैदखाना है और काफिर के लिए क्या है? कैदखाना नहीं है, उसके लिए जन्नत है। तो मुझे इसी टुकड़े पर गुफ्तगू करनी है। आप जरा गौर फरमाएं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि दुनिया मोमिन के लिए कैदखाना है। लोगों ने कुछ अजीब मतलब इसका निकाल लिया। कैदखाने का मतलब ये समझ रखा है कि चूंकि कैदखाने में बड़ी तकलीफें होती हैं, बड़ी मुसीबतें होती हैं, बड़ी दुश्वारियां होती हैं, और इसी तरीके से मुसलमान भी और मोमिन भी दुनिया में जब तक है तब तक परेशानियों में हमेशा उसे रहना है, मुसीबतों में हमेशा रहना है, दुश्वारियों से हमेशा उसे खेलना है। मैं कहता हूँ कि ये मुसलमानों ऐसा हौसला शिकर मतलब कम से कम मैं तो नहीं निकालता, मैं मेरी समझ में ये बात आती। मेरे आका अपनी उम्मत को इस तरीके से बेयारो मददगार यही छोड़ देंगे कि तुम दुनिया में आए हो, भाई हमने कौन सा कुछ किया है जो दुनिया में चले आए, खुद से तो नहीं आए हैं ना। जब खुद से नहीं आए हैं फिर मुसीबतों में क्यों गिरफ्तार किए जा रहे हैं? बंदा परवर बात ये नहीं है। देखिए हदीस पाक का मतलब आप समझे कि दुनिया मोमिन के लिए कैदखाना है। मेरे सरकार रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये बताया है कि देखो मोमिन जैसे एक कैदी कैदखाने के अंदर होते हुए आजाद नहीं रहता, बल्कि वो हर तरीके से पाबंद हुआ करता है, ऐसे ही एक मोमिन इस दुनिया में ईमान लाने के बाद जब कभी वो मोमिन हो चुका है तो वो पाबंद है, आजाद नहीं है। एक कैदी के बदन पर अगर लिबास होता है तो कैदखाने का लिबास होता है, उसके अपनी मर्जी का लिबास नहीं हो, चाहे उसका जी चाहे चाहे न चाहे, उसकी
مرضی ہو چاہے نہ ہو، لباس اسے وہی پہننا پڑے گا جو قید خانے سے اسے دیا جائے گا. اس کے شکم میں جو غذا ہوتی ہے وہ قید خانے کی ہوا کرتی ہے. اس کے اوقات کے جو کام بٹے ہوئے ہوتے ہیں وہ قید خانے کے حکم کے مطابق ہوا کرتے ہیں. وہ ایک جنبش بھی نہیں کر سکتا اس کے خلاف. صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک وہ سوتا ہے تو اس وقت سوتا ہے جب حکم ہوتا ہے، اور جگتا ہے تو اس وقت جگتا ہے جب حکم ہوتا ہے. پہنتا ہے تو وہ کپڑا پہنتا ہے جو قید خانے کی طرف سے اسے دیا جاتا ہے. کھاتا ہے تو وہ کھاتا ہے جو قید خانے کی طرف سے اسے دیا جاتا ہے. میرے آقا نے ذہن میں یہ بات اتاری ہے کہ تم اپنے وہاں قید خانوں میں دیکھا کرتے ہو کہ قیدیوں کی کیا حالت ہوتی ہے. سمجھ لو کہ تم بھی دنیا میں ہو، اگر مومن ہو تو تمہارے لیے دنیا قید خانہ ہے. مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد اب تم آزاد نہیں رہنا ہو. تمہارے بدن پر اگر لباس ہو تو اللہ اور رسول کی مرضی کا لباس ہونا چاہیے. اللہ اور رسول نے جس لباس کا حکم دیا ہے وہ لباس ہونا چاہیے. اگر تمہیں بھوک لگی ہے، کھانا چاہتے ہو تو تم وہ کھانا کھاؤ گے جو اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق ہوگا. اور جب وہ کھانے سے روک دیں گے تو تمہیں کھانے سے رکنا پڑے گا. اور جب وہ کھانے کا حکم دیں گے تو تمہیں کھانا پڑے گا. جب وہ پہننے کا حکم دیں گے تو پہننا پڑے گا. اور جب وہ صرف چادر اوڑھنے کا حکم دیں گے تو صرف چادر اوڑھنا پڑے گا. جب آہستہ چلنے کا حکم دیں گے تو آہستہ چلنا پڑے گا. جب دوڑنے کا حکم دیں گے تو دوڑنا پڑے گا. مطلب یہ ہے کہ ایک مومن اس دنیا میں قید خانے میں جس طریقے سے قیدی ہوتا ہے ویسے ایک مومن کی پوری زندگی ہوتی ہے. وہاں قید خانے کا پابند ہوتا ہے، یہاں مومن اللہ و رسول کے احکام کا پابند ہوتا ہے. اور جب تک مومن اس دائرے میں رہتا ہے اس وقت تک اللہ و رسول کی رحمت کاملہ اس کی تمام تر محافظت کی ذمہ دار ہوا کرتی. لوگ کیسے ہی کہ نہ مسلمان تو ہیں لیکن کل تو ساری دنیا ہمارے گرد مڈلا رہی تھی، لیکن دوست بن کے مڈلا رہی تھی، اور آج بھی مڈلا رہی ہے، دشمن بن کے مڈلا رہی ہے. میں عرض کروں آپ سے، بندہ پروت چراغ ہوتا ہے. آج تو سب غلط کا زمانہ ہے، لیکن اس غلطی کو سمجھ لیجیے. بلب ہے، سب کچھ اس میں موجود ہے، لیکن آپ اسے جلائیے نہیں. چراغ ہے اسے جلائے نہیں، شمع ہے اسے جلائے نہیں، رکھے ہیں. بجھی ہوئی شمع پڑی ہوئی ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کے پاس شمع نہیں ہے، آپ کے پاس چراغ نہیں ہے، آپ کے پاس بلب نہیں ہے، لیکن بجھا ہوا ہے تو ایک پتنگا بھی اس کے گرد اڑاتا نظر نہیں آئے گا. شمع کے گرد پتنگے اسی وقت آتے ہیں جب شمع جل رہی ہوتی ہے. اگر بجھ جائے تو پتنگے نہیں آتے. مرد مومن کے ایمان میں اگر عمل کی تعلیم لگی ہو تو یقیناً اللہ کی رحمت آج بھی قربان ہو رہی ہے، آج بھی مشاور ہوگی، اور اللہ کی رحمت آج بھی سہارا دے گی. لیکن اگر ایمان صرف ایمان ہی کی حد تک آپ نے محدود رکھا ہے، اس میں عمل کی روشنی نہیں ہے، اسے آپ نے روشن نہیں کر رکھا ہے، تو پھر پتنگوں کا انتظار چاہے تو آپ کر رہے ہیں. اگر گھر میں گزرے ہوئے چراغ کے گرد پتنگے نہیں آ سکتے تو ہمارے دل میں ایمان کی شمع موجود ضرور ہے، لیکن اس میں لہر نہیں اٹھ رہی ہے. اس میں محبت رسول کی اور اسلامی عمل کی لو جب تک نہیں پیدا ہوگی، جب تک روشنی نہیں پیدا ہوگی، جب تک تعلیم نہیں پیدا ہوگی، اس وقت تک کبھی بھی ہم اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں ہو سکتے. یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے اب بھی ہم کو زندہ رکھا ہے، اب بھی وہ ہمیں کھلاتا اور پلاتا ہے، اب بھی وہ ہمیں ہر طرح سے سنبھالتا ہے، ہر طرح سنبھالتا ہے. لیکن ذرا سنجیدگی سے غور تو کرو کہ ایک بیٹا اپنے باپ کی چند مرتبہ نافرمانیاں کرنے کے بعد اپنے آپ کو اس لائق نہیں رکھتا کہ گھر کی چوکھٹ مار سکے اور اندر جا داخل ہو سکے. باپ کان پکڑ کے باہر کر دیتا ہے. کم وقت بچپن سے میں نے تجھے کھلایا ہے، میں نے تجھے کھلایا ہے، میں نے تجھے پلایا ہے، میں نے پرورش کی ہے، میں نے سردیوں میں سردیاں کاٹی ہے، اور تجھے گود میں لے کر کے میں نے تجھے ہر قسم کی حفاظت کی ہے. اور آج جب تو جوان ہو گیا ہے تو تو مجھے آنکھیں دکھلا رہا ہے، میری نافرمانی کر رہا ہے. بیٹے کو باپ گھر سے نکال دیتا ہے، محلے والے اس پر لعنت و ملامت کرنے لگتے ہیں کہ کم وقت
कितनी आखरत औलाद है, ये कैसा नालायक लड़का निकला कि माँ बाप की बातों को ठुकराता चला जा रहा है, माँ बाप की नाफरमानी कर रहा है। अगर माँ बाप ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है तो बिल्कुल ठीक किया है। अब मानने वालों तुम भी उसे घर में एक जगह ना दो, उसे कोई सहारा ना दो। जो अपने बाप का नहीं हो सका है वो किसी का नहीं होगा। कहते हैं कि नहीं आप कहते, महंगा पर्वत आप ही चिल्लाते हैं कि जो बेटा बाप का नहीं होगा वो किसी और का क्या होगा। तो मुझे भी कहने दीजिए कि जो मखलूक अपने खुदा की न होगी, जो उम्मत अपने रसूल की न होगी, वो किसी और की क्या हो सकती है। और आप ये क्यों भूल जाते हैं कि अगर हम अपने खुदा को भूल चुके हैं, अगर हम अपने रसूल को भूल गए हैं, अगर अल्लाह और रसूल के अहकाम को हम ठुकरा रहे हैं, तो हमारे अहकाम को ठुकराने वाला अगर हमारा रहता है तो कोई गलत काम नहीं कर रहा है, वही तो कर रहा है जो हम कर रहे हैं। सीखा तो हम ही से है। अगर हमसे वफादारी, हमने वफादारी होती, अगर हमको सजदा करते देखता, अगर हम अल्लाह की बारगाह में झुकते, अगर हम अल्लाह और रसूल की बारगाह में वफादाराना हाजिरी दिया करते तो यकीनन हमारी औलाद भी वैसी ही होती। लेकिन हम तो कभी सजदे के लिए न झुके, हमने कभी कुरान न पढ़ा, हमने कभी अल्लाह और रसूल के अहकाम की परवाह न की, तो फिर औलाद से ये उम्मीद क्यों लगी है। मगर ये उस वक्त होश आता है जब बाप बिल्कुल बुढ़ा हो जाता है। मैं भी इसी मुबारकपुर का रहने वाला हूँ और इसी मुबारकपुर में पढ़ा और बढ़ा भी हूँ और पढ़ा भी है मैंने यही। मैं अच्छी तरह जानता हूं जब तक बाप जवान है, जब तक बाप के बाजुओं में दमखम है, उस वक्त तक न बाप को होश आता है और न बेटे को होश आता है। उस वक्त तक बाप इस जोन में रहता है, कम वक्त चल मैं तेरी कमाई का मोहताज नहीं हूं, अभी दमखम है, मैं कमा लूंगा और खा लूंगा। और ज्यादा से ज्यादा बिगड़ा तो घर से बाहर कर देता है। मगर मुसलमानों ये तरीका नहीं है औलाद के संभालने का। इसमें बहुत से लोगों ने ठोकरें खाई है। याद रखिए, आप संभालने का तरीका वो नहीं है, संभालने और संभालने का तरीका ये है कि आप अपना जायजा लें। आपके अंदर कोई ऐसी कमी पड़ गई है कि जिसकी वजह से आपकी औलाद बहक रही है। आपकी औलाद अगर बहक रही है तो आपके अंदर कोई कमी होगी। हमारी औलाद बहक रही है, हमारे अंदर कोई नक्स होगा जिसकी वजह से उसने गलत कदम उठाया है। तो उसके संभालने का तरीका ये नहीं है कि उसे घर से बाहर कर दिया जाए, बल्कि उसके संभालने का तरीका ये होना चाहिए कि हम खुद समझ जाए, उसके बाद वो खुद समझ जाए। लोग आते कहते हैं मौलाना साहब यही नहीं था, बहुत सारी जगह। मैं आपको बात क्या बताऊं, मैं जिला बस्ती में पढ़ा रहा था तो वहां एक तालिब इल्म था, वो उस वक्त जवान हो चुका था। मगरिब की नमाज का वक्त है, अजान करीब होने वाली है। तमाम तलबा खींचे हुए मस्जिद की जानिब जा रहे थे। वो तालिब इल्म सीधा सड़क की तरफ दौड़ा हुआ चला जा रहा था। इत्तेफाक से उधर के बाजार से उसके बाप आते हुए नजर आए। करीब आने के बाद उन्होंने आवाज दी, अगर बड़ा कहाँ जा रहा है? उसने कहा जरा जा रहा हूँ पुल की तरफ टहलने के लिए। कहा अजान का वक्त हो रहा है, मगरिब की नमाज का वक्त हो रहा है, तुम घूमने जा रहे हो, तुम्हें नमाज नहीं पढ़नी है। यकीन रखो मुसलमानों, मुझे उस वक्त बहुत ही समझ लीजिए कि इबरत हासिल हुई। उस लड़के का जवाब सुनिए। उसने कहा वहां अबे तबे बाप को भी करते हैं बस्ती में, ये वहां की इस्तिलाह है। तो कहते हैं कि अबे बप्पा अपने के देख तय वक्त की नमाज पढ़े थे, जिन से कहे थे कि चल के नमाज पढ़ो। आप अंदाजा लगाइए, जवान बेटा है, उसे चाटा नहीं लगा सकता बाप। मैं वहीं बैठा हुआ थोड़ी दूर पर सुन रहा हूं। उसने जब अपने बाप को ये तल्ख जवाब दिया है, वो लड़का जवाब देते हुए आगे बढ़ गया है और ये हजरत हुए घर वापस चले गए। पूरे 15 बरस तक या 14 बरस तक मैंने वहां तालीम दी है। यकीनन इस पूरी जिंदगी में मुश्किल से मैंने चंद वक्त उस शख्स को देखा होगा कि उसने नमाज पढ़ी है। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि जो बेटा बाप की आगोश से लेकर जवानी तक देख रहा है कि बाप कभी भूलो मस्जिद में नहीं जाता है, कभी बाप भूलो सजदा नहीं कर रहा है, बाप कभी भूलो से भी कुरान मुकद्दस की तिलावत नहीं कर रहा है, उस लड़के से ये उम्मीद रखना कि जवान होने के बाद वो नमाजी बनेगा, वो तिलावत करने वाला बनेगा, वो जनाब वाला अल्लाह और रसूल का फर्मा बरदार बनेगा। यकीनन अगर अल्लाह तबारक व तआला ने उसे अक्ल सलीम अता फरमाई है तो मुमकिन है कि उसके बाद वो संभलने की कोशिश करे, लेकिन जहां तक उसकी
ये अमल बात का हाथ होगा और इस सब की जिम्मेदारी उसके सर होगी। इसलिए कि अगर वो बगल में कुरान दिए होता तो आज उसके बगल में रेडियो नहीं रहा होता। समझिए आप? तो मैं ये अर्ज कर रहा था मुसलमानों तो जरूरत जिस बात की है वो ये है कि हम अपने आप को अमली तौर पर मुसलमान बनाए और हम अपने गुफ्तार, किरदार, लिबास हर अंदाज से ये वाज़ेह तौर पर साबित कर दे दुनिया की गैर मुस्लिम कौमों पर कि हम सच्चे और पक्के मुसलमान हैं। या इस्लाम में कोई चीज ऐसी है ही नहीं है कि जिससे कोई आदमी तो आदमी जानवर की नफरत करे। जब कोई चीज काबिले नफरत है ही नहीं है तो फिर हमें और आपको झिझक काहे की है। एक साहब को देखा तो वो जरा धोती पहने हुए कहीं चले जा रहे थे। मैंने पूछा भाई साहब ये बताइए कि धोती पहन के हमेशा वो तहबन बांधते थे, उस रोज मैंने इत्तेफाक से देखा उनको तो वो धोती पहने हुए चले जा रहे हैं। मैंने पूछा भाई साहब धोती पहने कहाँ चले जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि जो जरा फला जगह दावत है और वहां जितने मेजर और एमपी वगैरह हैं और इधर उधर के जो वो प्रधान वगैरह हैं सब इकट्ठा हो रहे हैं, इसलिए मैंने धोती पहन रखी है। मैंने कहा कि आपको अपना इस्लामी लिबास पहनते हुए शर्म आती है। लानत है ऐसी जिंदगी पर और लानत है ऐसे शौक पर कि आपको अपना कौमी लिबास पहनने में इतनी शर्म महसूस हो रही है कि 10 आदमियों के बीच में जब जा रहे हैं तो गैर का लिबास पहन करके आप जा रहे हैं। ये समझाने के लिए कि हम तुम में से हैं। याद रखो कि अगर तुमने अपने अमल से ये साबित करने की कोशिश की है कि हम तुम में से हैं तो यकीन मानो कि कहीं ऐसा न हो कि वाकई उन्हीं में से हो जाओ। यह ईमान का बचाना इतना आसान नहीं है जितना लोगों ने समझ रखा है। समझे आप? जैसा अमल होगा खात्मा भी उसी के एतबार से जाएगा। ये नहीं है तो बस चलिए जब मौत का वक्त आया है, जागने का वक्त आया है, सकरात का आलम है तो 10 आदमी गिर्द खड़े हुए कलमा पढ़ रहे हैं। लोग समझते हैं कि बस चलो काम पूरा हो गया। या हम तो कलमा पढ़ रहे हैं मगर उसने अपने आप को इस लायक भी रखा है कि कलमा मुंह से निकल सके। अब जो आदमी आप अंदाजा लगाए कि जो पूरी जिंदगी इस्लामी लिबास पहनते हुए शर्माता रहा हो, जो पूरी जिंदगी इस्लामी बोली बोलते हुए शर्माता रहा हो, वो मौत के वक्त इस्लामी बोली उसके मुंह से निकलेगी? कभी नहीं निकल सकती। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम अपने आप को अभी से आदि बनाए रखें और हमेशा तैयार रहें, हर लम्हा मरने के लिए तैयार रहें। न जाने मौत कब आ जाए, इसलिए हमें हर वक्त मुसलमान रहने की जरूरत है। ये नहीं सोचना है चलो सुबह से नमाज पढ़ना शुरू कर लेंगे, चलो सुबह से हम इस्लामी लिबास अब तब्दील करेंगे, चलो अब ऐसा करेंगे। अच्छा बाल लोगों से जब कहा तो कहते हैं अभी बहुत जिंदा सी है, अभी तो जवानी है, कि बुढ़ापा आएगा तो देखा जाएगा। जैसे मालूम होता है कि बूढ़े ही लोग तो मरते हैं, जवान लोग मरते ही नहीं। या जवान लोग मरते हैं तो बच्चे मरते ही नहीं। या मौत किसको नहीं आती? क्या इन्हीं हाथों ने बच्चों को नहीं दफनाया है, जवानों को नहीं दफनाया है, बूढ़ों को नहीं दफनाया है, किनको नहीं दफनाया है? मौत जब आती है तो न वो बच्चा देखती है, न जवान देखती है, न बूढ़ा देखती है, बल्कि मौत जब आती है तो वो आ ही जाती है। इसलिए हमें बहरहाल ये सोचना है कि हम हर वक्त मुसलमान रहे, हर लम्हा मुसलमान रहे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए ईमान वालों, तुम अल्लाह के साथ तक़वा अख्तियार करो, अल्लाह से हर आन और हर लम्हा डरते रहो और सुनो कि तुम हमेशा तैयार रहो, हत्ता कि मौत जब आए तो आलम इस्लाम में मौत आए, इस्लाम पर तुम रहो और उस वक्त तुम्हें मौत आए। जब मौत आए तो तुम्हारी जुबान पर कलमा जारी हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहिल किराम अजमईन व बारिक व सल्लम अलैहि। यही अमल था और इसी अमल की बुनियाद पर हमारे अंदर वो तासीर थी जो अब से पौने 1400 वर्ष पहले की तारीख में हम तलाश कर रहे हैं और आज आशाश कर रहे हैं, हाय कर रहे हैं। आखिर वो क्या चीज थी कि जिसकी बुनियाद पर हम कामयाब थे? वो यही अमल की तालीम नहीं थी, अमल की कुव्वत थी। ईमान के साथ साथ हमारी अमली कुव्वत इस कदर पेश थी और इतनी आगे थी कि हम उसी का सहारा लेकर सारी दुनिया पर फतह हासिल कर चुके थे। मुझे एक वाकया याद आ रहा है
مدینہ منورہ کی سرزمین ہے ایک مرتبہ زلزلہ آیا اور زلزلہ بہت ہی شدید جھٹکے کے ساتھ آیا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور خلافت ہے. آپ کھڑے ہوئے ہیں, چند صحابہ کرام موجود ہیں جن سے باتیں کر رہے تھے. کچھ امور سلطنت پر امور خلافت پر گفتگو نہیں ہوگی, وہ باتوں میں مصروف ہے. اتنے میں کئی ایک جھٹکے جو آئے, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ زلزلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, جھٹکے کا زور بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو آپ نے اپنے پائے مبارک سے ایک ٹھوکر زمین پر مارا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ٹھہر جا, کیا میں تیرے اوپر عدل اور انصاف نہیں کر رہا ہوں؟ روایتوں میں آیا ہے کہ ادھر آپ نے ٹھوکر ماری ہے, ادھر زلزلے کا جھٹکا ختم ہو گیا ہے. آپ اندازہ لگائے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان کا تذکرہ نہیں کیا ہے کہ ٹھہر جاؤ, ہم لوگ مسلمان اور موڑی ہیں تیرے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا تھا کیا میں نے عدل و انصاف نہیں قائم کیا ہے تیرے اوپر؟ اگر میں نے عدل و انصاف قائم کیا ہے اور اس عمل میں میں کامیاب ہوں تو تجھے ٹھہرنا ہوگا. تو روایتوں میں آیا کہ زمین ٹھہر گئی, جھٹکا رک گیا, زلزلہ ختم ہو گیا. یہ کون سی قوت تھی؟ عمل کی قوت تھی. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.